प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार। जय जीशु। आज मु अनंत जीवन विषय किछि कहवाई चाहूँगी। प्रिय भाई भौणी माने, मु कहली अन्यान्य एपिसोड गुड़िकरे अन्यान्य टॉक रे जे बाइबल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, पुरातन और नूतन। किंतु बाइबल को 7टी विषय वस्तु रे विभक्त करा जायछि। ताहा हला ईश्वर प्रेम, पाप, जीशुଙ୍କ ठारे मुक्ति, विश्वास मन परिवर्तन, पवित्र आत्मा, ख्रीस्तीय समुदाय बा ख्रीस्तीय गोष्ठी एवं अनंत जीवन। प्रिय भाई भौणी माने, बाइबल रे ए 7टी विषय वस्तु अच्छी। आपण माने उत्पत्ति पुस्तक रू जदि प्रकाशन पुस्तक जदि पढ़िबे ए 7टी विषय वस्तु अच्छी। आपण माने उत्पत्ति पुस्तक माने आमे कैथोलिक मंडली ताको उत्पत्ति पुस्तक कहू, अन्य मंडली ताहा आदि पुस्तक बोली कहंती। तेणुकरी आमे उत्पत्ति पुस्तक रू आमे जेतले प्रकाशन पुस्तक अर्थात 73 खंड पुस्तक रे आमे माने ए 7टी विषय वस्तु अच्छी, जहा कि मु आजी अनंत जीवन विषय मु द्विपद कहबी। प्रिय भाई भौणी माने, आम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तुम समस्तंकर सहवर्ती हेउ। आमेन। अनंत जीवन विषय बाइबल रे अनेक विषय लिखाई। प्रथमे आमे प्रभुंकर वाक्य पढ़िबा। साधु जोहन को अनुजाई पुण्य सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 2 एवं 3। एही सबु कहिबा परे यीशु ऊर्ध्व को दृष्टिपात करी कहिले, पिता समय आसीछि, तुमर पुत्रंको महिमान्वित कर, जेपरि तुमर पुत्र तुमको महिमान्वित करिवे। तुमे ताहांकु जो मानंकु प्रदान करियछ, से समस्तंकु जेपरि अनंत जीवन प्रदान करिवे। एथिपाई समग्र मानव जाति उपरे तुमे ताहांकु अधिकार प्रदान करियछ। तुमको एकमात्र सत्येश्वर रूपे जानिबा एवं तुम द्वारा प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन। जीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन। आमे समस्ते जीशु ख्रीष्ट को जानी अच्छु, आमे अनंत जीवन प्राप्त करिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भौणी माने, मु क्रिश्चियन हेली। दीक्षा स्नान प्राप्त करियाटा तो जानिनी। बाल्य अवस्थारू मते मार्टिन बोलिकी मो पितामाता मते दीक्षा स्नान देले। पाठ पढ़िली, पढ़िला परे दृढ़ीकरण प्राप्त कली। दृढ़ीकरण प्राप्त कला परे मु विशेष करी जीशु को जानिबा पाई मु चेष्टा कली। आ बाइबल रो ए वाक्य पाइली, जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पदरे, तुमको एकमात्र सत्येश्वर रूपे जानिबा और तुम द्वारा प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन। टू नो क्राइस्ट इज टू हैव इटर्नल लाइफ। सो ब्यूटीफुल। जीशु को जानिले आमे अनंत जीवन प्राप्त करिबा। जीशुंकर वाक्य अनुसार चलिले आमे अनंत जीवन प्राप्त करिबा। जीशुंकर वाक्य अनुसार आमे कार्यकारी कले आमे अनंत जीवन लाभ करिबा। गोटे छोट गीत मने पड़े, जेतोले ध्यान गुड़िकर फादर माने ध्यान दियंती। बुढ़ा फादर माने से समय ए गीत मते शिखैतिले। आओ ए गीत मध्य मु मोहना चर्च रे मध्य सुनिछि, जे बहुत सुंदर गीत। अवश्य मो गायिकार नाही से मान को परी, किंतु द्विपद ए गीत गाइबा पाई मते इच्छा लागे आज। अनंत जीवन लभिछि जीशुंक क्रूस परे। अनंत जीवन लभिछि जीशुंक क्रूस परे। आस जीवा से पथे चालिबा। आस जीवा से पथे चालिबा। অনন্ত জীবন লভিছি
ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲଭିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଯଦି ଅନୁତାପ କଲେ, ଉତ୍ତମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁକରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନରକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାଟା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଉପହାର। ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଦ ପ୍ରମିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାପ ଛାଡ଼ିବା। ଆମେ ଯେତେ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଇବେଲର 7ଟି ପଦ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯୋହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ, ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦ, ଏବଂ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ, ରୋମିଓ 6:23, କାରଣ ପାପର ମଜୁରୀ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଦାନ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ନମ୍ବର 4, ଯୋହନ 10:28, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେମାନେ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 16:12, ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖ, ଏଥିସକାଶେ ତୁମେ ଆହତ ହୋଇଅଛ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। 6, ଯୋହନ 5:24, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯେ ମୋର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରେ ଏବଂ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର 7ମ କୋଟେସନ୍, ଯୋହନ 6:54, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ରକ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ କରିବି। ବାଇବେଲର ଏ କୋଟେସନ୍ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଜି କିଏ ଯଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ କରି କରି ଫାଦରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଛିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ ହେଇଗଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3 ଜଣ ଫାଦର ହେଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତୁର ହେବାର ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବାର ଅଛି, ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ରୁଧିର ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯୋହନ 6:54, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ରକ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି
ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ନେବି। ତାହା ଲୁକ୍ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 35-37 ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବି। ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିଖୋ ଗଲା, ଆଉ ଜେରିଖୋରେ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ଗଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲେବୀୟ ଗଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାମାରୀୟ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ତେଲରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାନ୍ଥାଶାଳାକୁ ନେଲେ ଏବଂ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମାଲିକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ ବଳକା ଦେଇଦେବି। ଫେରି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଆଉ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ 7ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜେରୁସାଲେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜେରିଖୋ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତେଲ, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପାନ୍ଥାଶାଳ, ଷଷ୍ଠ ହେଲା 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ସପ୍ତମ ହେଲା ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏ ଯାକ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଖାଲି ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ କୋଟେସନ୍ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ଯାକ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ଖାଲି କୋଟେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଭାସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଇବେଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ଯାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ଯାକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ଫର ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଅଣ୍ଡର CCBI ଯେତେବେଳେ କି ପାଛମାଡ଼ିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ମୋତେ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋତେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ପାଠ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟଡି, କ୍ୟାନନ୍ ଲ, ଆଉ ଲିଟର୍ଜି, ଆଉ କ୍ୟାଟିକେସିସ୍, ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲୁ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଯାକ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ମିସେରିକର୍ଦିଏ ଭୋଲ୍ତୁସ୍, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜେରୁସାଲେମ, ଜେରୁ ମିନ୍ସ ସିଟି, ସାଲେମ ମିନ୍ସ ପିସ୍, ସିଟି ଅଫ୍ ପିସ୍। ଜେରୁସାଲେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ନଗର, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଜେରୁସାଲେମର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଜେରୁସାଲେମ ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମ, ନ୍ୟୁ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନ୍ୟୁ ଜେରୁସାଲେମ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଜେରିଖୋ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଜଣେ ଲୋକ ଗଲେ, ତାକୁ ଦସ୍ୟୁମାନେ ମାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଜେରିଖୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୈତାନର ସ୍ଥାନ, ଇଭିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ, ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ କିଏ? ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ ଯୀଶୁ ନିଜେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁଡ୍ ସାମାରିଟାନ୍ ଜିସସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହିୟର। ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ନିଜେ। କାରଣ ଜଣେ ଯାଜକ ଗଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲେବୀୟ ଗଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତେଲ।
ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ତୈଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପାନ୍ଥାଶାଳ। ପାନ୍ଥାଶାଳ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଇନ୍ represents church, where when we are beaten up by sin and Satan, we are taken to church, where priests are very much required there. ଯାଜକ ମାନେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଶୁଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, କାରଣ ଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଆନାଦର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଲ୍ଟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍। ତେଣୁକରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। In Old Testament, a priest is an angel. But in the New Testament, a priest is an ambassador of Christ. ତେଣୁକରି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ତର୍ଜମା ନ କରି ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତାମାନେ, ଫାଦରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି। ପାନ୍ଥାଶାଳ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଇନ୍ INN, ଇନ୍ ବୋଲେ ଇନ୍ ପିଟବାଟା ନାହିଁ, ଇନ୍ ବୋଲେ INN ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗିର୍ଜା। ତେଣୁ କରିକି ପାନ୍ଥାଶାଳ, ଆମକୁ ପାନ୍ଥାଶାଳକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଆମେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ପାନ୍ଥାଶାଳ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାନ୍ଥାଶାଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଛାଡ଼ି ପାନ୍ଥାଶାଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦିବ୍ୟଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୃଷପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚର୍ଚ୍ଚର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା I never understood, but later on when I did my research work, when I studied, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା, ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଇବେଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍, ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ, କାଥଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିବା। We should know about canon law, we should know about the magisterium, we should know about the CCC। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ କାନନ ଲ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୌଳିକ ନିୟମ। ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍ ବୋଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। CCC ମାନେ କାଟେକିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କରିକି ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇବେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ପିଲାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ସପ୍ତମ ହେଲା ଫେରି ଆସିବି, ପାରୁସିଆ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରି ଆସିବି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି, ଅନୁତାପ କରି ଉତ୍ତମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା,
ପବିତ୍ର ମାଳ ଜପ କରିବା, ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ମାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ କୃଷପଥ କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ବିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ନାଶ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।